بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد نذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے سستی کو ختم کرتے ہوئے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ کھول کے اونچا بول کے نعرہ حیدری خانوادہ ابو طالب علیہ السلام پہ بآواز بلند تر صلوات دعا فرمائے خالق اکبر بانیان مجلس کی تمام دلی شرعی حاجات کو پورا فرمائے تمام فیملی قریشی برادران اس مجلس کے بانی ہیں خداوند عالم تمام قریشی برادران کے رزق حلال میں برکت اور وسعت عطا فرمائے مالک جو بیمار ہے قریشی برادران میں سے انہیں خصوصاً حاجی کرامت حسین صاحب کو سید خورشید حسین شاہ صاحب کو پھر جماعت علی شاہ صاحب کو بھائی ملازم صاحب ہیں اماں سکینہ جی ہیں بھائی ذوالفقار راجہ ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے پیر سید اصغر شاہ صاحب موجود ہیں مالک اکبر ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے سید عبداللہ شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ سید علی رضا سید زین علی اور باقی جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں مالک اکبر تمام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے سائر حسین عراقی ہمارے دوست ہیں ان کی خصوصی حاجت ہے اس مجلس اعزاز صدقہ میں مالک اکبر اس حاجت کو پورا فرمائے
ام علی نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اور میری بہت سی بہنوں نے، بہت سے بھائیوں نے، بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ آج کی شب عید بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے۔ خداوند عالم ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ سب سے بڑی دعا سرکار حجت قائم زہرا کے لاڈلے کا مالک جل ظہور فرمائے۔ آئندہ سال اس مجلس سے پہلے ہم سب کو مولا والی کربلا کی دہلیز کا بوسہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے درود پڑھ دے محمد علی بیت اللہ۔ کرام بکھری نہیں، ذرا مل کے صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 میں سے ایک آیت کا حصہ تلاوت فرمایا، جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ جب ہم نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، نماز کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر کہنے سے پہلے ایک دعا پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ دعا جناب ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ جد الانبیاء، اللہ کے خلیل، انبیاء میں سے امام نبی، نبیوں میں سے امام نبی، کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہتو، اے اللہ میں، خود کہہ رہے ہیں انی من، کوئی شک نہیں اس بات میں، حروف مشبہ بالفعل ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، وجہتو، میں اپنا چہرہ لے کر کے، وجہ یا للذی فطر السماوات والارض، جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے، اس کی بارگاہ میں چہرہ لے کے وجہ اللہ کے صدقے میں عبادت کرنے آیا ہوں۔ یا علی مولا آپ کو سلام۔ میں نے لمبے چوڑے فضائل نہیں پڑھنے، میرے محترم بزرگ سید میرے بہت ہی محترم ہیں، بریڈ فورڈ میں لانے والے مولانا لطیف صاحب ہیں، مجھے برمنگم میں تھا، مجھے لانے والے شاہ صاحب ہیں، اور ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ٹائم نکالا اور مجلس اعزاز سے خطاب کیا، بڑے خوبصورت مصائب پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام دلی شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور اگلا جملہ وبذالک امرت، سٹیٹمنٹ اللہ دے رہا ہے، پیغمبر کا دل دھڑکتے 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 کچھ آواز نکال رہا تھا، اس آواز کو اللہ کے کانوں نے سنا اور سن کے قرآن مجید میں اسٹیٹمنٹ دے دی وبذالک امرت، پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے پہلا مسلم میں محمد ہوں۔ اللہ، پیغمبر قرآن مجید کہ کچھ مسلمان ہیں، اور یہ دعا کا حصہ ہے، کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جن مسلمانوں میں سے، میں ساری دعا نہیں پڑھ رہا، میں نے 2 جملے پڑھ دیے ہیں، باقی دعا کیونکہ وہ لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ اچھا، ان 2 جملوں میں سے کہ میں مسلمانوں میں سے پہلا مسلم ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں، اللہ کے بعد سب سے بڑے پیغمبر ہیں کون ہیں؟ پیغمبر جیسے، جن جیسا پیغمبر مسلم ہے، اور پیغمبر نعوذ باللہ ہم جیسا تو مسلم نہیں ہے۔ اور یہاں میں ایک بات چھوڑوں گا، کوسچن مارک ہوگا، اس پہ اپنے توجہ فرمانی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جناب آدم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جتنے بھی ان کے بیٹے تھے، جتنی بھی رعایا تھی، وہ افضل تھے یا جناب آدم افضل تھے؟ توجہ، اگر وہ افضل تھے تو پھر وہ اپنے سے فضول کا کلمہ کیوں پڑھتے تھے؟
یعنی افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو اللہ عہدہ نہیں دیتا. اس زمانے کے سب لوگ کلمہ کس کا پڑھتے تھے؟ جناب آدم کا. لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ. جناب آگے پھر جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا, جناب ابراہیم کا زمانہ آ گیا. اب پیغمبر فرماتے ہیں میں مسلمان ہوں. حسنین کا نانا, زہرا کا بابا, علی کا مولا, ہائے 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 ہائے, وہ فرما رہے ہیں کہ میں مسلمانوں میں سے بھی مسلم ہوں. تو ہم جیسے مسلمانوں میں سے نعوذ باللہ نہیں, ہم تو ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. وہ کون سے مسلمان ہیں؟ خود پیغمبر, اور پیغمبر کلمہ کس کا پڑھتے تھے؟ پیغمبر سے سب چھوٹے ہیں, پیغمبر بڑے ہیں. کون سا کلمہ پڑھتے تھے پیغمبر کہ وہ مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلم ہیں, ان سے پہلے کوئی مسلم نہیں ہے. تو وہ کون سے مسلم ہیں اور کلمہ کیسے پڑھتے تھے؟ یہ بحث اور کہیں چلی جائے گی. لا الہ الا اللہ انی و انی رسول اللہ. پیغمبر یہ کلمہ پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ انی. انی اس وقت ہوتا ہے جب جملے کے شروع میں آئے, اور جب درمیان میں آئے تو انی نہیں پڑھتے, انی پڑھتے ہیں. انی رسول اللہ, اس میں شک نہیں ہے کہ میں خود اللہ کا رسول ہوں. ہائے 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 ہائے, درود پڑھتے بلکہ محمد البیت محمد. اچھا, جناب ابراہیم جد انبیاء ہے نا, ظاہراً پیغمبر آخر میں آئے, ان سے پہلے آئے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام, میں بڑی شارٹ کٹ بات کر کے جلدی جانا چاہ رہا ہوں کہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ الْبَيْتِ, جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں کھڑی کرنا شروع کی, تو کرتے کر جب کعبے کی دیواریں کھڑی کر چکے تو یہ ایک انہوں نے جملہ کہا, ربنا وجعلنا مسلمین لک. ربنا اے ہمارے رب, وجعلنا ہمیں بنا دے, مسلمین دونوں کو مسلم. بیٹا اسماعیل, خود جناب ابراہیم, دو آدمی ہیں, عربی میں مسلمین کہیں گے یا مسلمان کہیں گے؟ اب دونوں کے لیے کہا, پروردگار ہم نے تیرا گھر بنایا ہے نا, ہائے 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 ہائے, تو حیدری, ہم نے, تو بھی علی ہے نا, اس میں بھی علی آئے گا, ہائے 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 یا علی, ہم نے علی کا ذچا خانہ تیار کیا ہے, ہمیں کچھ تو مزدوری دے, کچھ تو ریوارڈ دے, کچھ تو تحفہ دے, کچھ تو گفٹ دے. اب اللہ فرما رہا, کیا کہا دوبارہ کہا, ربنا وجعلنا, اے اللہ ہمیں قرار دے, بنا دے, مسلمین لک. کچھ نہیں مانگتے, نہ پلاٹ مانگتے ہیں, نہ پیسے مانگتے ہیں, اور نہ ہی ہم کوئی جاگیر مانگتے ہیں, نہ بادشاہت مانگتے ہیں. ایک ڈگری ہے جو میں ابراہیم کے کانوں نے سنی تھی کہ میرا نبی محمد کہہ رہا میں پہلا مسلم ہوں, ویسا مجھے بھی بنا دے. مجھے بھی ویسا مسلمان بنا دے. اللہ نے فرمایا تو نے مسلمان بننے کی دعا مانگی ہے نا, بنا دیتے ہیں. فلما, خانہ کعبہ جب تیار ہوا نا, اسی وقت جناب کو خواب نہیں آئی تھی, بعد میں خواب آ گئی, شارٹ کر رہا ہوں. کہا فلما اسلما, گھبراؤ نہیں, تم نے میرے علی کا گھر تیار کیا ہے نا, مزدوری تم نے خود مانگی ہے, ہاں اب میں دیتا ہوں, میں اللہ ہوں نا, تم نے کہا ہمیں مسلمان بنا دے. فلما, پس جب وہ دونوں, لما پر جب وہ دونوں کیا, اسلما, مسلمان میں نے بنا دیے. انہوں نے کہا مسلمان بنا دے, میں نے بنا دیے. لیکن کب, للجبین, جب ایک نے دوسرے کو پیشانی کے بل لٹایا,
काबा बना के दुआ मांगी गई थी, तो इसलिए अल्लाह फरमाता जब काबे के पास जाओ तो दुआ मांग सकते हो, लेकिन जब उन्होंने लिटा करके एक ने दूसरे को लिटाया तो फिर मैंने डिग्री जारी की, फिर मैंने स्टेटमेंट दी, फिर मैंने तोहफा दिया, फिर मैंने उनके लिए रिवार्ड कायम किया कि जब एक ने लिटाया दूसरे को और दूसरा लेटा पहले के लिए, तो मैंने कहा अब तुम मुसलमान हो गए हो। लेटने वाला कौन है? बेटा है। लिटाने वाला बाप है। लिटाने वाला भी मासूम है, लेटने वाला भी मासूम है। लिटाने वाला जो है 85 वर्ष का है, लेटने वाला 13 वर्ष का है, और दोनों के लिए एक लफ्ज मुस्लिम कह रहा है। कितनी मर्तबा लिटाया? एक मर्तबा लिटाया इब्राहिम ने बेटे को। इब्राहिम 85 वर्ष का भी मुस्लिम है। बोला सलामत रखे यार। लिटाने वाला भी मुस्लिम, लेटने वाला भी मुस्लिम, एक मर्तबा लिटाया, और वो भी नबी, ये भी नबी, वो भी मासूम, ये भी मासूम, लेकिन मेरा अबू तालिब एक मर्तबा नहीं, हाय 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 हाय, हजारों मर्तबा चारों बेटों को मुस्तफा की, मासूम की, पहले मुस्लिम की जगह पर लिटाता भी रहा, उठाता भी रहा। अब तू कहता है जिसका बाबा भी काफिर है, जिसका नाना भी काफिर है, जिसकी ना माँ का पता है ना बाप का पता है, वो कहता अबू तालिब मुस्लिम नहीं। नहीं, जैसा मोहम्मद मुस्लिम है वैसा अबू तालिब मुस्लिम है। अल्लाह मौला सलामत रखे। बोला 13 वर्ष का भी। अब हमारे पास एक लिस्ट आ गई। हमारा नबी पहला मुस्लिम, इब्राहिम उनकी जद मुस्लिम, इस्माइल मुस्लिम, आदम मुस्लिम, और इतने जो मुसलमान हैं उनका पहला, उनका दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, और भी ग्रुप में शामिल है ना जिनका पहला बन रहा है। उस ग्रुप में से एक मुस्लिम है जो ओहदे के लिहाज से नहीं बल्कि नाम के लिहाज से भी मुस्लिम है, और बेटा है अकील का। अल्लाह, जिसका मैं तज़किरा करना चाहता हूं। भाई तवज्जो, घबरा तो नहीं गए, थक तो नहीं गए यार? बस जल्दी बात खत्म कर रहा हूं, बात तो हो गई, फजाइल तो पढ़े जा चुके, लेकिन जल्दी से बात। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील भी तो उस ग्रुप के मुस्लिम है ना, और सबसे पहले अल्लाह ने लटाने पर दी ना सनद, ये सबसे पहले इसीलिए पैगंबर इस्लाम के जैसे बेटे ने, हुसैन और मिन्नी के मिसदाक जैसे बेटे हुसैन ने जनाबे मुस्लिम को भेजा। मन हो वह मुस्लिम इब्ने अकील। मुस्लिम इब्ने अकील कौन थे? मुस्लिम इब्ने अकील बनु हाशिम के चांद थे, बनु हाशिम में से एक फर्द थे। अच्छा, बनु हाशिम कौन है? अंबिया के कबीले वाले। बनु हाशिम का कबीला कहां? नबियों का कबीला, मासूमों का कबीला। तो बनु हाशिम कौन है? जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील के ददियाल। तवज्जो। और ये घर ऐसा है बनु हाशिम का, मासूमों का घर ऐसा है कि जिनके नौकर भी कम अज कम वक्त के बादशाह होते हैं। जो अपने आप को नौकर समझते हो, तो आप समझो कि अल्लाह ने आपको एक बादशाही दे दी, और बादशाही का नाम है विलायत अली। विलायत अली हैदरिया। कम अज कम जो आपके पास रुतबा है, ये मैं बढ़ाने चढ़ाने के लिए हकीकत बात कर रहा हूं। कलूबुल मुमिनीना, मोमिनों के दिल जो है, हरारतुन व ईमानुन अली। मौला कायनात का जो ना मोमिनों के दिलों में मोहब्बत, मोमिनों के दिलों काबा है, मोमिनों का दिल, मोमिनों के दिल भरे हुए अली की मोहब्बत से। ये आपको ये ओहदा मिला। खैर इस बात पे जाना नहीं है। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के ददियाल कौन है? साहिब इस्मत, साहिबाने इमामत, साहिबाने मुस्लिमियत, इस्लाम, जनाब मुस्लिम। और इनके ननियाल का थोड़ा सा पता कर ले। आप थोड़े से घबराए हुए बैठे, थोड़ा सा है ना। हाँ, सल्ले अला मुहम्मद। जनाब अगर आप हाजिर बैठे तो मैं रवायत पढ़ देता हूं। जनाब मुस्लिम के ननियाल कौन थे? ऐसे तो रुतबा नहीं मिल सकता कि
خود مولا اپنی قربانی سے پہلے اسے بھیج دے اور ان کے لیے اتنا خوبصورت کہیں یکونو ناصرا للحسین کہ میرے حسین کا ناصر ہے. مولا حسین نے فرمایا کہ جو پیغمبر مولا کائنات کا یہ فرمان ہے. ہاں بعد میں گزارش کرتا ہوں. تو اتنا بڑا آدمی جو ہے, ان کے ننیال کون تھے, ان کی والدہ کس خاندان سے تھی؟ کیونکہ اس خاندان میں, بنو ہاشم کے خاندان میں, صاحبان نبوت و عصمت کے خاندان میں تو جو سواریاں آتی ہیں ان پر تو جناب جبریل جیسے فرشتے کو بھی حکم نہیں کہ وہ سوار ہو جائے, وہ بھی نازل ہوتی ہیں آسمان سے. تو یہ ایک بی بی مسلم ابن عقیل کی والدہ, نام علیہا خاتون. توجہ, اب کہیں گے معاشرہ عرب کا ہے, خاتون لفظ فارسی کا ہے, کیسے ہو سکتا ہے نام؟ نہیں, بی بی عرب کی نہیں سی, عجم کی تھی. جناب مسلم ابن عقیل کی والدہ محترمہ کا نام علیہا خاتون. اس وقت ایران اور عراق کی جو سرحد ہے, جب ایران کا بارڈر کراس کر کے عراق میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام ہے واسط. اس وقت عراق کی وہ حکومت عراق کے انڈر ہے, عراق کی اسٹیٹ میں ہے وہ واسط, اواسے. وہ کسی زمانے میں ایران کا شہر ہوا کرتا تھا. وہاں کی شہزادی ہیں. شادی کیسے ہوئی؟ توجہ حضرات گرامی, میں اگر آپ حاضر ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں تاکہ جلدی سے بتا کے میں مسائل پہ چلا جاؤں گا بہت جلدی. حالانکہ یہ میرا مضمون تو پورے گھنٹے کا ہے, پر کوئی بات نہیں, میں کسی اور مجلس میں بیان کر دوں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا نالج, تھوڑی سی جناب مسلم ابن عقیل کی والدہ محترمہ کی عظمت بھی ہمارے ذہن میں آ جائے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام تھا زرتشت, اور اس وقت مذہب بھی زرتشت ہے. لیکن اب کیونکہ ان کی تبلیغوں کے بعد وہ بگاڑ دیا گیا تھا, ان کا نام, نبی کا نام کیا ہے؟ زرتشت. اس نبی کے دو وصی تھے, ایک کا نام تھا تبار, تے بے الف رے, اور ایک کا نام تھا نبت, نون بے توئی, نبتیا قبیلہ جس سے مشہور ہے. دو وصی تھے, تبار اور نبت. تبار اور نبت جو تھے یہ اس نبی کے وصی تھے. نبی معصوم ہوتا ہے اور معصوم کے وصی بھی معصوم ہوتے ہیں. توجہ حضرات گرامی, نبی کے معصوم جو ہوتے ہیں نائب, وہ بھی معصوم. ان معصوموں کی دو, نبت اور تبار کی جو اولادیں ہیں ان کو کہتے ہیں آل فرزندان. آل فرزندان, اور یہ عراق کے شہر میں ابھی موجود ہیں, یہ قبیلہ موجود ہے. آل فرزندہ اور آل فرزندان یہ کہا جاتا ہے. اور اب یہ رشتہ کیسے ہوا, میں جلدی سے گزارش کر کے مسائل پہ چلا جاؤں گا. جناب اس پورے عرب کے جزیرے کے بہت بڑے بڑے تجارت کے قافلے جاتے تھے, اور وہ جو تجارت کے قافلے ہوتے تھے ان قافلوں میں سب سے بڑا قافلہ جناب ابو طالب کا ہوتا تھا. توجہ, ہاں علی غریب سن, سب سے بڑا قافلہ. لوگ ویٹ کرتے تھے کہ جب جناب ابو طالب کا قافلہ جائے تو ہم بھی 2-4 اونٹ ساتھ اپنے بھیج دیں. انتظار کرتے تھے کس کا؟ جناب ابو طالب کا. کیوں انتظار کرتے تھے؟ کیونکہ جناب ابو طالب کے قافلے کو ڈاکو چور لوٹتے نہیں تھے. ہائے میں نے بات بہت بڑی کر دی ہے. ہاں, ابو طالب کے قافلے کو ڈاکو چور لوٹتے نہیں تھے, اور ابو طالب کے لیے پورے عرب کے لوگ انتظار کرتے تھے کہ ان کا قافلہ جائے تو ہمارے گھر میں رزق آئے. تو ان کا رزق انتظار کرتا ہے ابو طالب کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رزق انتظار اور کرتے تھے. اور پھر یہ جو بہت سردی کے مہینے ہوتے تھے, بہت زیادہ سردی کے مہینے, یہ قافلے یمن جاتے تھے. یمن میں کیونکہ سمندر کے کنارے کے اوپر بڑا اچھا موسم, معتدل موسم ہوتا ہے,
اس لیے سردی کے موسم میں یمن میں اور بہت زیادہ جب گرمی ہوتی تھی تو یہ قافلے سارے تجارتی قافلے جاتے تھے شام میں، کیونکہ شام گرمی میں بھی بہت ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے. اور جو درمیانی مہینے تھے جن میں نہ سردی زیادہ ہو نہ گرمی زیادہ ہو، 4 مہینے، وہ قافلے جاتے تھے واسے کی طرف یا واسط کی طرف. اب گرمی کا موسم بھی چلا گیا، سردی کا بھی چلا گیا، درمیانی جو مہینے تھے جناب ابو طالب نے قافلہ روکا ہے پورا 1 مہینہ، کہا اس دفعہ غلام نہیں جائیں گے، میں خود ساتھ جاؤں گا. اور اتنی دیر میں پیغمبر اعلان نبوت کر چکے تھے. 610 عیسوی میں بنتا ہے یہ تاریخ غالباً جو ہے کہ میں خود قافلہ لے کے جاؤں گا ساتھ واسے کی طرف. ٹھیک ہے، جب میں جاؤں گا خود اور ہاں اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا جس کا نام ہے عقیل، سب سے بڑے ابو جناب طالب تھے، اور جو میرا بیٹا عقیل ہے وہ میرے ساتھ جائے گا. عقیل کو میں اپنے ساتھ قافلے میں لے کے جاؤں گا. جناب عقیل بھی خوش ہو گئے، بھی ٹھیک ہے بابا کے ساتھ جائیں گے. قافلہ تیار ہوگا، لوگوں نے قافلہ روکا ہوا ہے. جب قافلہ چلنے لگا ہر کسی نے اپنے اونٹ سب کچھ ملا کے جب چلنا شروع کر دیا تو سرکار ابو طالب خود قافلے کے ساتھ تھے. اور اس زمانے میں جب قافلے والے آتے تھے تجارت کے قافلے لوگ لے کر کے، تو جہاں جس شہر میں قافلے جاتے تھے وہ استقبال کرتے تھے اور وہ شکریہ کرتے تھے، ادا کرتے تھے قافلے والوں کا کہ آپ کا شکریہ، آپ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں لے کے آئے ہو. اور وہ آل فرزندہ جو تھا معصوموں کی اولاد میں سے، جب اسے پتا چلا کہ جناب قافلہ آ رہا ہے، اپنا وہ شاہی لباس پہن کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر کے وہ شہر کے بارڈر پر پہنچا. جیسے بارڈر پہ پہنچا اب آگے سے آواز آئی کہ سرکار قافلہ کوئی غلام نہیں لے کے آ رہا، اب قافلہ جو ہے وہ خود جناب رئیس حجاز و مکہ حیدری رئیس عرب جناب ابو طالب خود آ رہے ہیں. اس نے کہا ساری فوجوں کو واپس لے جاؤ، میری پوری رعایا عورتوں مردوں سمیت شاہی لباس میں پہنوں گا، ہر بندہ ابو طالب کی رعایا بن کے ابو طالب کا استقبال کرے گی. حیدری سارے آئے اکٹھے ہو کے، سرکار آپ کا شکریہ ملے. اور ایک جملہ کہا، جلدی سے کوشش کر رہا ہوں ختم کرنے کی، کہا سرکار گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ اس میرے شہر میں رہیں آپ نے نہ رہنے اور سونے کا انتظام کرنا ہے. تھوڑی سی توجہ ہو تو اپنا مولوی سمجھ کے خاموش نہ ہو جاؤ، ہیں تھوڑی سی توجہ. اچھا، نہ سونے کا انتظام، نہ رہنے کا، اور نہ ہی کھانے کا انتظام کرنا ہے. جناب ابو طالب جناب عقیل کی طرف دیکھ کے مسکرایا، بیٹا جس کے رزق کی اللہ قسمیں کھائے. ہائے 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 یار، اس ابو طالب کو رزق کا فکر نہیں ہوتا جس ابو طالب کی گود کو اللہ اپنی گود کہہ دے. مجھے رہنے کا بھی خیر لے کے گئے سرکار، رات کو کھانا پکا، بہت بہترین، اس کائنات کے بہترین من و سلوا، بہترین اچھے اچھے کھانے جناب دسترخوان پر چن دیے گئے. کھانا کھانا شروع ہوئے. جب کھانا کھا چکے جناب عقیل بائیں طرف ہے، جناب ابو طالب دائیں طرف ہے، سامنے وہ آل فرزندہ بیٹھا ہوا ہے. کھانا کھانے کے بعد کہا سرکار اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں 2-4 دسترخوان پر سوال کر سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا 2-4 کیا 2-400 بھی کر. جواب دینے کے لیے میرا نام ابو طالب ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. کیا چاہتا ہے؟ کہا سرکار سمیت او قراتو فی کتب قدیمہ، میں نے قدیم کتابوں میں یہ روایات پڑھی ہیں کہ مکہ کے شہر ہے اور محلہ بنو ہاشم ہوگا، خاندان بنو ہاشم میں اللہ نے ایک پیغمبر بھیجنا ہے. ہائے 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 ہائے، ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، جب وہ مبعوث ہو جائے تو اس کو میرا سلام کہنا. کہا جناب ابو طالب تو مسکرا رہے تھے اور ساتھ ہی بیٹھے جناب عقیل نے کہا بابا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دوں. کہا ہاں بیٹے حق بنتا ہے جواب تو دے. ہائے 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 ہائے، حق بنتا ہے جواب دے. کہا ہاں ہاں یا امی اے چچا، دل کا رشتہ، یا امی اے چچا سن، اسمع کلامی، میری کلام سن، میری بات سن، میری گفتگو غور سے سن. جب کندھے نہ لاتے ہو مردے کے، اسمع افہم، اینی عربی تو انو آئے گی ہونی ہے. درود پڑھ دے مل کے محمد والے بات محمد پر. اللہ آئی. اچھا میں جواب دوں؟ ہاں دے دے آپ جواب دے. کہا چچا جس کا تو نے روایتوں میں پڑھا ہے نا وہ ہوگا نہیں. ہائے، وہ نبی دنیا میں ظہور
फरमा चुके हैं और ऐलान नबूवत भी कर चुके हैं। वक़रा तो मावराहु, और मैंने उन नबी के पीछे 2 नमाजें भी पढ़ी हैं। हाय हाय हाय, मैंने उस नबी के पीछे 2 नमाजें पढ़ चुका हूं। अच्छा, उसी वक्त कहा अगर सरकार अगली बात की ही नहीं है, मैं सारी बातें सारे फजीलतें छोड़ रहा हूं, आपकी अब साहब के मसाइब भी पढ़ने हैं, तबूत भी बरामद होना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मातम भी होना है। मोमिन कराम अगला जुमला अजीब तरह का जुमला था, फौरन खड़ा हो गया, खड़ा होके अपनी पगड़ी उतारी, दोनों हाथ बिला तशबीह बांधे और अला रकबतई अपने घुटनों पर बैठ गया। जनाब अबू तालिब के पांव का बोसा लेके कहता है, मेरे पास 4 बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी मैं चाहता हूं तेरे घर की कनीज बने। हैदरी एक बेटी, हैदरी, सारे ऊंचा बोल के हाथ खोल के नारा हैदरी। एक बेटी मैं चाहता हूं आपकी हवेली में, अबू तालिब आपकी हवेली में जहां मोहम्मद आया है वहां मेरी बेटी कनीजी के फराए सर अंजाम दे। कबूल है? सरकार फरमाते हैं इंदिक अरबत बनातन व इंदी अरबतो इब्नान, मेरे पास 4 बेटे हैं। कौन से बेटे के लिए? अल्लाह अकबर। इशारा करके कहा मेरी मजाल तो नहीं है, मैं इसी तेरे शहजादे को अपना बेटा बनाना चाहता हूं। कबूल करते हैं सरकार? और मौला का नाम सरकार 4 बेटे हैं जनाब अबू तालिब के, हर किसी की अलग अलग खुसूसियात है। जनाब तालिब ने शादी नहीं की थी, जो बड़े बेटे थे उन्होंने शादी खैर की थी, शादी नहीं किया है, और इतने नफीस मजाज थे कि अल्लाह की इबादत करते करते करते। और जनाब उसके बाद जनाब अकील की 2 खुसूसियात थी, एक हाजिर दिमागी, फौरन बिजली की तरह जवाब देते थे कोई बंदा का सवाल करे, और दूसरा सरकार अअलमुल अंसाब, लोगों के शजरे नसब का इल्म रखने वाले थे। 2 और एक ही बात करके जल्दी से, माविया के दरबार में जब गए ना तो उसने बड़ा एक मजाक तंज किया, देखा बड़े दरबारी बैठे हैं, मेरे बड़े चेले मेरी वाह करने वाले बैठे हैं, कहा कि मैंने सुना है कि अकील के बनु हाशम के मर्द जो हैं वो शादियां बहुत करते हैं। आपने सुनी हुई बात ना? सरकार ने फरमाया हाँ ठीक सुना है तूने, गलत नहीं सुना, समेत हक तूने हक सुना है। अब मैं गुजारिश कर देता हूं, और बनु हाशम के मर्द बहुत शादियां करते हैं और बनु उमैया की औरतें बहुत शादियां। एक लम्हे में जवाब दे दी, एक लम्हे में। और दूसरा, और लोग आते थे सरकार के पांव पकड़ लेते, जनाब अकील के आके पांव में बैठते थे, माएं भेजती थी जाओ, बाप कहते थे जाओ जाओ। वैसे तो हम लोग उनके साथ अंदर से बुग़्ज़ रखते हैं ना, लेकिन इस घर के बगैर गुजारा नहीं। ओए जब मक्के के मुशरिकों का गुजारा नहीं, तू किस बात की मूली है? हाँ? अबू तालिब के बेटे के पास आके पैर दबाते, हाथ चूमते। सरकार फरमाते क्या बात है, आज तो बड़ी बेचापलूसी हो रही, बड़ा प्यार हो रहा है मुझसे, क्या वजह क्या है? कहा सरकार इसलिए कि शादी करनी है और शादी के लिए कोई अच्छा घर बताओ। और खुद सोचो, इतने बड़े शजरों का इल्म जानने वाले जनाब अकील थे, इतने बड़े। खुदा के जब उन्होंने कहा ना, कहा कबूल कर लिया, फलान दिन शादी होगी, इस तरीके से निकाह का सिलसिला होगा, शादी करके वापस ले आके आ गए। बीबी अलिया खतून को भी घर ले आए मदीने में, लंबी चौड़ी बात नहीं कर, जल्दी मुसर कर रहा हूं। अच्छा लेके आ गए, जैसे लेके आ गए उसके बाद सरकार इतने बड़े माहिर अंसाब, इल्मुल अंसाब थे कि अली जैसे इमाम को भी जनाब अकील की बारगाह में जाना पड़ा और जाकर के एक स्टेटमेंट दी, उन्जुर अलाओ इला इमरते वलदत फहूलतो मिनल अरब। है अबू तालिब के बेटे, तू मेरा भाई है अकील, मेरे लिए कोई एक ऐसी अरब के खानदानों में औरत ढूंढ जो अब्बास जैसा मुझे बेटा अता करे। अल्लाहु अकबर। यकून नासर लिल हुसैन, जो मेरे हुसैन का मददगार बने। जनाब अबू तालिब के जनाब अकील के सामने जनाब मौला कायनात ने फरमाया, लेके आ गए। मैं जल्दी कर रहा हूं, वक्त गुजरा,
غالباً جو تاریخ کے الفاظ ہیں 623 غالباً ہے، 623 عیسوی پیغمبر اسلام آخری جملے فضائل کے خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ داخل فی المسجد المدینہ، مدینے کی مسجد میں داخل ہوئے، داخل عقیل ابن ابو طالب، جناب ابو طالب کا لاڈ جناب پیغمبر اسلام کے خطبہ دیتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ہو کر کے وقفہ ٹھہر گئے، فی یدہ، ان کے ہاتھوں میں ایک سفید کپڑا تھا، اس کپڑے کے اندر کچھ لپیٹا ہوا تھا۔ پیغمبر نے خطبہ چھوڑا، خطبہ چھوڑ کے منبر پر کھڑے ہو گئے، کہا رکو نہیں، جو لے کے آئے ہو اس کا انتظار تو میں محمد کر رہا تھا۔ جلدی سے قرآن معظم کے ہاتھوں پر، توجہ لطف لینا جملے کا، قرآن معظم کے ہاتھوں پر، ید اللہ کے ہاتھوں پر، جن ہاتھوں کی لکیروں کو چومنے کے لیے اب انبیاء لائنوں میں انتظار کرتے ہیں، اس قرآن کے ہاتھوں پر ابو طالب کے لال عقیل نے قرآن تسلیم جناب مسلم کو رکھا۔ اللہ اکبر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہ مسلما، اے ابو طالب کے فرزند اس کا نام نہ رکھنا، میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مسلم۔ پیغمبر اسلام نے نام رکھا ہے، اور جناب نے ہاتھ بڑھائے، جو جملہ اصلی میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جناب نے ہاتھ بڑھائے، دوبارہ ہاتھ بڑھائے، یا رسول اللہ میں لے سکتا ہوں؟ کہا نہیں، ہاتھ پیچھے کرو۔ کہا کیوں؟ پیغمبر اسلام نے نظر یمین شمالا، دائیں بائیں دیکھا، وقالا رسول اللہ، رسول نے فرمایا یا علی این این انتک، اے علی آپ کہاں ہو؟ تعال بسرعہ، جلدی مسجد میں آؤ۔ مولا کائنات نے گھر سے آواز سنی، دوڑ کر کے آئے، یا رسول اللہ نعم یا رسول اللہ نعم یا رسول اللہ، فدائی و فداؤ کا، میں آپ پر فدا ہوں، میری لاکھ جان آپ پر فدا ہو۔ یا رسول اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے ہاتھوں پر قرآن ہے، اسے وہاں لے جاؤ جس گود میں حسن اور حسین پلے ہیں۔ یہ سرکار کی تربیت وہاں ہوگی جہاں میرے بیٹے حسن اور حسین کی ہوئی ہے، بطول نے پالا ہے۔ ان کے لیے کیا کہا، خدا کی قسم بہت فضیلتیں سننی، میں مشکور ہوں، میں نے زیادہ زحمت دے دی آپ کو، لیکن آج کی رات جو ہے نا شیعو ہمارے لیے بہت بڑی غم کی رات ہے، اس لیے کہ آج کی شب جو دن گزرا ہے علی کی بیٹی کا سہاگ اجڑا ہے، علی کی شہزادی کا۔ غور کرو، اس معصومہ کا، جناب ابو طالب کے 12 افراد، 5 بیٹے 7 پوتے کربلا میں شہید ہوئے، جناب عقیل کے، جناب ابو طالب کی اولاد ہو گئے۔ خدا کی قسم آج جس بی بی کا سہاگ اجڑا ہے نا، جناب مسلم کا بھی جنازہ آئے گا نا، ہر مجلس میں 2 شہنشاہوں کی 2 نشانیاں ہیں۔ سرکار وفا کی نشانی، گئے تھے نا علی جناب مسلم سے کہ میری شادی کروا دو، 2 باتیں، ایک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے خاندان میں جو جس کا ماہر ہوتا ہے میں علی بھی اس کے پاس چل کے جاتا ہوں، اور دوسرا جناب ابو طالب کے دل میں ایک بات جگانے کے لیے کہا کیوں شادی کرو گے؟ اگلا جملہ کیا میں نے کہا، یکون ناصرا للحسین، جو میرے حسین کا ناصر بنے، اور ابو طالب تو اے عقیل تو بھی ایسی شادی کر جیسے میرا عباس حسین کا ناصر بنے، ایسے تیرا بیٹا بھی میرے حسین کا ناصر بنے، یہ مقصد تھا۔ اور خدا کی قسم جناب مسلم ابن عقیل، مولا کائنات نے جب خط لکھا نا کوفے والوں کے نام، مولا نے ایک جملہ لکھا، انی باعث علیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، وابن عمی، اپنے چچا کے بیٹے کو، واخی، میرا بھائی بھی ہے،
वसिकती मिन अहले बैती, और मेरे अहले बैत में से जो सबसे ज्यादा मेरे भरोसे वाला है मैं उस मुस्लिम को भेज रहा हूं। मां मासूमों की औलाद में से, बाप मासूमों की औलाद में से। इन्हीं मुस्लिम के 4 बेटे थे और 2 करबला में शहीद हुए, 2 बाबा के साथ आ गए थे ना, जो कूफे में कैद थे। तो जब करबला में शहादतें हुई ना, खुदा की कसम, जनाब ज़ैनब मजलूम करबला की लाश पे बैठी थी, सर के बालों में करबला की रेत थी और रो रही थी, और बीबी बयान करके कह रही थी, ए हुसैन, मैं ज़ैनब अपनी नस्ल खत्म करके जा रही हूं, अल्लाह तेरे बाकर की खैर करे, अल्लाह तेरा सज्जाद कायम रहे। ये बीबी जब कह रही थी ना, खुदा की कसम, गाजी की बहन रुकैया, जिसके सरताज का भी जनाजा निकलेगा ना, ये बीबी मौला मजलूम में करबला के पांव की तरफ बैठ के ना, अपने भाई के पांव का बोसा लेके कहती थी, मौला मैंने कुछ नहीं तेरे लिए किया, हुसैन मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, हुसैन तूने मुझे खुद मंजिले जुबाला पर दिखाया ना, मेरा घर उजड़ता हुआ। हुसैन मेरे 4 फर्जंद थे, 2 फर्जंद तेरे साथ कुर्बान किए, शौहर मेरा पहले कुर्बान हो गया, जैसे ज़ैनब की नस्ल खत्म हो गई वैसे मेरी रुकैया की नस्ल खत्म। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। रोने वालों, मैं जुमला कह रहा हूं मसाइब का, मसाइब अब मैं शुरू कर रहा हूं। ओ सैयदो गैर सैयदो, मुसलमानों ने जब भी अली के घर को लूटा है ना, ईद के करीब लूटा है। हजरतुल्लाह, जनाजा आएगा, मैं हर दफा कहता हूं, खुदा के लिए जनाजा आए तो कोई बंदा बैठा ना रहे, हो सकता है बतूल का दिल दुख जाए। जनाब मुस्लिम, बस रोने वालों, गरीबुल वतन हुसैन का सफीर, हुसैन की मां ने जिसको पाला था वो मेरा हुसैन का अमीर मुस्लिम जब गए ना सरकार कूफे में, आपको मालूम है नमाज पढ़ाई, फिर नमाज पढ़ाई, थोड़े लोग रह गए थे, आखिर एक बीबी के घर का सहारा लिया, दक्कुल बाब किया। जैसे दक्कुल बाब किया ना, वो शहजादी को बीबी मस्तूर बाहर निकली, का क्या बात है, सवालिया नजरें उठी और आंखें बंद हो गईं। फी इंदकिल मा, क्या तेरे पास थोड़ा सा पानी मिल सकता है? अना मुसाफिरुन व अना गरीबुन, मैं गरीब भी हूं मुसाफिर भी, थोड़ा सा पानी मिल सकता है? नाम फी इंदी, मेरे घर में पानी मौजूद है। एक कासा भरा लेके आई। जब लेके आई ना, दिया, पानी पी लिया, नहीं जा रहे। कहा मुसाफिर, कूफे के हालात ठीक नहीं है, आपका इस गली में मेरे दरवाजे के सामने खड़ा रहना अच्छा नहीं, पानी पी ले जाते क्यों नहीं, अपने घर जाओ ना। अब आले मोहम्मद का फर्ज किसी मजदूर की तरफ तो देखता नहीं, आंखों में आंसू भरा है। कहा कि बीबी मुझे ये बता कि जिसका घर ना हो वो जाए कहां, और मुझे दूसरा जुमला बता दे कि ये हालात कूफे के ठीक क्यों नहीं है। का आपको पता नहीं कि यहां मुस्लिम इब्ने अकील के पीछे जासूसी कर रही है फौजें? कहा फिर बताओ किसके पीछे? कहा कि मदीने वाले हुसैन के सफीर मुस्लिम इब्ने अकील। कहा मुस्लिम इब्ने अकील का नाम रहने दो, मदीने में कौन है? कहा हुसैन इब्ने अली। कहा तो मुस्लिम को जानती है? कहा मैं पहचानती तो नहीं हूं, मैंने कभी देखा नहीं है, मदीने बहुत बार गई हूं, लेकिन मेरा, कहा तेरा रिश्ता क्या है?
इधर उधर देख के कहती है मैं हुसैन के चाहने वाली हूं। जैसा मेरा मौला हुसैन है ऐसा मेरा मौला मुस्लिम है। कहा बीबी पहचानती क्यों नहीं, मैं ही तो गरीब मुस्लिम हूं। जब ये कहा मैं ही मुस्लिम, दरवाजा खोल दिया, कहा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। जैसे भी पूरी रात इबादत में गुजारी, फौजों को घोड़ों की टापों की आवाज सुनी, जरा मुस्लिम दौड़े बाहर आए। बीबी ने बहुत रोका, कहा मैं बर्दाश्त नहीं करता किसी मोमना के घर में मेरी वजह से दर्राना फौजें घुस आए। है मुस्लिम आप तो ये गवारा नहीं करते हो। सन 61 हिजरी 12 मुहर्रम की रात को देखो करबला के मैदान में किसी मोमिना का घर नहीं, अली और बतूल की बेटियां हैं, फौजें आती है नेज़े लेकर के। अजरकुमुल्लाह। जनाब मुस्लिम ने बहुत जंग की और आलमों ने पानी बरसाया, आग बरसाई, पत्थर बरसाए लेकर के। जनाब मुस्लिम के ऊपर वाले दोनों दांत टूटे हुए थे। कहा मुझे पानी ला करके दे दो, पानी ला के दिया। फिर खून, दांतों से खून जारी हुआ, पानी नहीं पिया, रख दिया। जनाब मुस्लिम को दोनों बाजुओं से जकड़ा गया था और दरबार में लेकर के जा रहे थे। और जनाब रवायत ये कहती है अगरचे मुस्लिम जकड़े हुए थे रस्सियों के साथ, लेकिन सीना तना हुआ था, गर्दन झुकी नहीं हुई थी। जनाब मुस्लिम सीना तना हुआ शेरों की तरह जा रहे थे। जैसे दरबार में पहुंचे, कमीने ने इशारा किया कि इस अमीर को सलाम को। कहा मां हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं हुसैन। नहीं सलाम किया और फौरन कहा जब सलाम नहीं करते रोने वालों रवायत का जुमला छुपा नहीं सकता। खेजरान की छड़ी थी जिसके चारों तरफ कांटे थे, जनाब हानी के सर रखा हुआ था, उसके ऊपर मार के कहता था इन्हीं मुंह से तू अली अली करता था। हुसैन हुसैन करता था। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील खड़े हुए, 4 वसीयतें कर दी। वसीयत ना सुनी गई कि मेरे ऊपर कर्ज है, जब मेरी शहादत हो जाए तो मेरी ज़रा उतार के बेच के मेरा कर्ज अदा कर देना, मेरा घोड़ा बेच देना, मेरी ज़रा बेच देना। दूसरी बात, मेरा आका हुसैन आ रहा है, उन्हें मैं खत लिख देता हूं, खत मेरे मौला को दे देना। तीसरी बात है, ऐ कूफे वालों मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, उन्हें किसी काफले के साथ लगा देना, वो मदीने चले जाएंगे, कोई नहीं सुनेंगी। और ले जाया गया। सरकार को हमरान बिन बकर, खुदा लानत करे इस पे, इसके सुपुर्द किया गया। जनाब मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां पहनाई हुई थी और बकायदा हाथ पीछे पुश्त के बंधे हुए थे। जनाब मुस्लिम को सीढ़ियों पर ले जा रहे थे। दारुल अमारा की छत पर जब छत के ऊपर जा रहे थे, वो जालिम के हाथ में ताजियाना था, कभी इस दीवार के साथ कभी इस दीवार के साथ। जैसे दीवार के साथ लगते थे रो के कहते थे आका हुसैन कूफे ना आना, नाना की उम्मत बदल चुकी है। दारुल अमारा की छत पे पहुंचे, वो जालिम चाहता है कि वार करूं, जैसे मैं वार करूं ना चाहता है। जना मुस्लिम कहते हैं कि अगर कुछ देर मुझे मोहलत मिल जाए तो मोहलत देगा। कहा क्या करना चाहते हो? कहा मैं 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता। अच्छा। और जब वो वार करना चाहता था तो उसके हाथ से तलवार गिर जाती थी और जनाब मुस्लिम का सर झुका हुआ है। दारुल अमारा की छत का किनारा है, उसे भी मोहलत मिल गई। दौड़ के नीचे गया। जब दौड़ के गया ना, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने पूछा क्या वजह है, कत्ल क्यों नहीं किया? कहा जालिम तुझे क्या बताऊं, जैसे इरादा करता हूं ना तलवार चलाने का, मदीने वाला मोहम्मद इमामा उतारा हुआ है, गिरेबान चाक है, मुझे कहता है कि मेरे मोहम्मद में मेरे बेटे का कसूर क्या है, मुस्लिम को किस जुर्म में कत्ल कर रहे हो? अब उसके आने और जाने में वक्त तो लगा ना। जनाब मुस्लिम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और किनारे पर खड़े होकर नीचे देखा, लोग ईद की खरीदारियों में मसरूफ थे। खुदा कसम ऊपर से आवाज देके कहा मुकूफे वालों, तुम अपने बच्चों को कंधों पर उठा के खरीदारी कर रहे हो, कल बाजार में मेरे बच्चे
अजरकुमुल्लाह जालिम आया और जैसे ही आया आकर के उसने फिर वही खड़ा किया, जनाब मुस्लिम को किनारे पर खड़ा किया, जैसे दारुल अमारा के किनारे पर जनाब मुस्लिम खड़े थे, नीचे सर झुका हुआ है और जनाब मौला मजलूम करबला मंजिल सुबाला पर एक कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। चंद लम्हे गुजरे, कुर्सी को छोड़ दिया, नीचे रेत पर बैठ गए। जनाब अब्बास ने देखा और दौड़ करके आए, कहा मौला मेरी जिंदगी में आप रेत पर क्यों बैठे हो? कहा मेरे करीब आओ। जैसे ही करीब आए कहा मेरी दोनों उंगलियों में देखो। देखा, कहा गाजी क्या देख रहे हो? कहा मौला जनाब मुस्लिम और उनका सर झुका हुआ है, तलवार हाथ में है। जल्दी से मौला के पांव पकड़े, मौला खुदा के लिए मुझे जाने दो। अजरकुमुल्लाह, शर्म न करो, अली की बेटी का आज सुहाग गुजर रहा है। कहा नहीं अब्बास, मेरा एक काम कर दे, मैं गरीब हो गया हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मौला हुक्म कीजिए, जल्दी जाओ मेरी बेटी रुकैया को भी लेके आओ और मुस्लिम की बेटी सकीना को भी लेके आओ। लेकर के आए, दोनों को लाके एक बेटी को अपने दाएं जानू पर, एक को बाएं जानू पर बैठाया और बैठाने के बाद कहा अरे अब्बास फिजा से कहो जो मैंने ईद के लिए गोशवारे खरीदे थे सकीना के लिए लेके आओ। उतनी देर में फिर देखा, कहा अब्बास अब देखो जैसे तलवार चली। कहा मौला मुझे आप भेज दे, मैं वादा करता हूं जंग नहीं करूंगा। करोगे क्या? मौला मुस्लिम का सर अपनी गोद में लेके इतनी ऊंचाई से गिरेगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे मुस्लिम की हड्डियां टूट जाएगी, मैं लाशा गोद में ले लूंगा। मौला फरमाते हैं अब देख मेरी उंगलियों में देख। जब देखा एक काले बुर्के वाली बीबी है, पहलू पर हाथ है, अपना दामन फैलाए हुए, मुस्लिम मेरी गोद में आ जा मुस्लिम, मैंने तुझे बड़ी मुश्किल से पाला मुस्लिम। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। बस रोने वालों, शहजादियों को, दोनों बीबियों को, अपनी बेटी को भी, दूसरी रिवायत मौला जनाब मुस्लिम की 2 बेटियां थी, तीसरी जनाब मौला मजलूम में करबला की अपनी बेटी को रेत पर बिठाया, दोनों बेटियों को जानू पर बिठाया, वही गोशवारे लिए, सकीना वाले गोशवारे लेकर के अब अपनी भांजियों के सर पर बोसा दिया, हाथ फेरा, प्यार किया, अपने हाथों से गोशवारे पहनाए। पहना के बीबी रो के कहती है नाम रुकैया था, जिनकी कब्र आज तक सकीना को लोग रुकैया कहते हैं और मजलूम मुस्लिम की बेटी को लोग सकीना कहते हैं। यही सबब था कि जनाब मुस्लिम की बेटियों को गोदी में लेकर के गोशवारे पहनाए। दोनों ने रो करके कहा ऐ मामू आप ऐसे प्यार कर रहे हो जैसे यतीमों से किया जाता है, जैसे यतीमों से। इमाम की चीख निकल गई, कहा अबू का माता वह शाहिद, और आपका बाबा मर गया और शहीद हो गया। जब ये कहना था बीबियां रोने लगी। मैं कहूंगा मौला ये आपके घर की रवायत है कि जब किसी का बाबा मर जाए तो बेटियों को गोशवारे पहनाए जाते हैं, लेकिन आपकी सकीना, आपकी लाश सकीना के पास शमराया एक तमाचा, फिर दूसरा तमाचा और बीबी के गोशवारे। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। जनाब मुस्लिम का लाशा जब जमीन पर आया ना, रोने वालों, एक अजीब तरह का जुमला है मुसाहिब का। हमारे इस ब्रेडफोर्ड के शहर में कोई मर जाए ना, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो, कम से कम मुसलमान हो, तो हम सबसे पहले अगर हमें रोड पर सड़क पर मरा मिल जाए, सबसे पहले उसका जनाजा चारपाई पे रखते हैं, फिर उसकी आंखें बंद करते हैं, फिर
पाक साफ चादर लेके उसके ऊपर बिछाते। अगर कोई अमीर साहिबे दौलत हो वो कफन दे देता है। अगर सारे का सारा गांव गरीब हो तो चंदा इकट्ठा करके उस गरीब के कफन का एहतमाम करते हैं। खुदा की कसम क्या किस्मत है बतूल की बेटियों की, अली की बेटियों की। जनाब मुस्लिम के साथ इतनी बुलंदी से जब गिराया गया ना लाशा मुस्लिम, खुदा की कसम क्या मंजर था। पूरे शहर के बदमाशों को इकट्ठा किया गया। जनाब मुस्लिम के पांव में रस्सियां बांधी गई और कुछ मजदूरों को बुला के उन रस्सियों को उनके हाथों में दिया गया और पूरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे करके उनकी गोदियों में काले रंग के फूल दिए गए। और एक लाशा भी पड़ा हुआ था जिसकी 8 दिन पहले शहादत की गई और जनाब हानी का लाशा था, उनके पांव में भी रस्सियां बांधी गई। और पूरे शहर की उन नालियों का मैं तर्जमा नहीं कर सकता, चक्कर लगाया गया। बच्चे पत्थर फेंकते थे, इधर बच्चे पत्थर फेंकते थे, रोने वालों कोई नहीं था जो मुस्लिम को बचा सकता हो। लेकिन मैं क्या बताऊं, एक मस्तूर है जनाब मीस में तम्मार की बेवा है जो लाशों के पीछे पीछे चल रही है। कभी कभी मदीने की तरफ मुंह करके कहती है, ऐ मुस्लिम मैं मस्तूर हूं, मेरे ऊपर जंग साकत है, कभी तो थक के फेंकेंगे ना, कभी तो थक के जनाजा रखेंगे ना। मुस्लिम मेरा वादा है तुझे मैं जरूर दफनाऊंगी, हानी मेरा वादा है मैं जरूर दफनाऊंगी, ऐ मेरे इमाम का सफीर मैं तुझे दफनाऊंगी। रोने वालों आखिरी लफ्ज़ है जैसे ही वो जनाजा खींच के इमाम के सफीर का जैसे ही जस्दे मुबारक खींचते 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 मस्जिद कूफा के एक तरफ शहर के एक तरफ, मैं तर्जुमा नहीं करूंगा जो समझ जाओ वो रो लेना। उन्होंने दोनों जनाजे एक ढेर पर फेंके। जैसे ही ढेर पर जनाजे फेंके जनाब और रस्सियां वैसे ही छोड़ के लोग चले गए। जैसे ही चले गए जनाब मिस्र तम्मार की ज़ौजा आगे बढ़ी, आगे बढ़ रही थी, उसे एक साया दिखाई दिया। जैसे ही करीब पहुंची उस साये को देखा, कहती मन अंत या सैयदा, कौन हो तुम जो इस वक्त आई हो। जल्दी से भी आगे बढ़ी, हाथ जोड़ दिए, घबरा नहीं और मैं हानी की ज़ौजा। अभी जनाजा आने वाला है, शर्म न करो, 2 मिनट की तकलीफ है। और मैं हानी की ज़ौजा हूं और गरीब इमाम का गरीब सफीर, हानी की ज़ौजा हूं। सबसे पहले कहा मेरे गले लग, तू मुझे मुस्लिम का पुरसा दे, मैं तुझे हानी का पुरसा दूं। रोने वालों बीबियों ने जी भर के रोई सारी रात। फिर 2 कब्रें बनाई, एक मस्जिद की दीवार के साथ, एक दूसरी दीवार के साथ कब्र बना के पहले जनाब मुस्लिम को दफनाया, फिर जनाब हानी को दफनाया। दफना करके दोनों की कब्रों का निशान मिटा दिया। मिटा करके अब जनाब हानी की ज़ौजा, आखिरी लफ्ज़ रोने वालों, जनाब हानी की ज़ौजा कहती हैं, ऐ मिस्र तम्मार की ज़ौजा तो मेरी बहन है, जनाब मिस्र तम्मार की ज़ौजा है, जब तक तेरा दिल चाहे मेरे घर में मेहमान बन, मेरे साथ चल। कहा नहीं मैं नहीं जा सकती, तू जाना चाहती चली जा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे हुसैन का सफीर गरीब उल वतन मारा गया है, मैं कब्र पर बैठूंगी, मुजावरी करूंगी, और जब तक मदीने से कोई सैयद नहीं आ जाता आखिरी लफ्ज़ रोने वालों, जब तक मदीने से कोई सैयद नहीं आ जाता मैं उस वक्त तक नहीं कब्र के निशान से उठूंगी। बस रोने वालों
10 मुहर्रम गुजरी, आले मोहम्मद का भरा घर शहीद हो गया। 11 मुहर्रम, 12 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला कूफे के दरबार के बाहर आया। जैसे कूफे के दरबार के बाहर आया ना, ये बीबी आधी रात का वक्त है, आधी रात के वक्त जनाब मुस्लिम की कब्र पर मजावरी कर रही है। रो रो के कहती है कभी तो कोई सैयद आएगा, कभी तो कोई गरीब वतन तेरा भी आएगा ना, वरना मैं भी इधर ही मर जाऊंगी लेकिन उठूंगी नहीं। आधी रात के वक्त इसे एक बच्ची के रोने की आवाज आई। अब शर्म न करना, एक बच्ची के रोने की आवाज आई। इसने कान लगाए, वो बच्ची कह रही थी या सज्जाद अनारी होन अभी, ऐ सज्जाद मैं बाबा की खुशबू सूंघती हूं। अभी मुस्लिम इब्ने अकील, जब ये कर मुस्लिम इब्ने अकील मेरे बाबा की मुझे खुशबू आ रही है, मुस्लिम इब्ने अकील का सुना, खुदा की कसम जनाब मुस्लिम की बेटी ने जैसे ही सदा बुलंद की ना, उसके बाद बीबी ये दौड़ी, ये बीबी दौड़ी बाजार की तरफ, देखा कि हजूम है। बीबी लोगों को क्रॉस करते हुए जब वहां पहुंची जहां जनाब इमाम सज्जाद गलों में तोक था, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, मुस्लिम की बेटी को दिलासा दे रहे थे, बेटा तेरा बाबा यहाँ तो नहीं। कहती मुझे खुशबू आ रही है। वह रफा रास हुआ, उसने सर उठाया, कौफे के दरबार से बड़े दरवाजे से आवाज आ रही थी, ऐ सज्जाद मेरा सलाम हो, मेरा सलाम, ले जनाजा वाला का, ले जनाजा, मेरा सलाम हो। इमाम फरमाते हैं हानी की ज़ौजा, मैं सज्जाद तेरा मशकूर हूँ। मातमे मुस्लिम इब्ने अकील, मातमे हुसैन।